তো কুৱেশ্যন পেপাৰৰ কোনটো কুৱেশ্যন পাৰা নাই কৰিব তোমালোকে? এইটো কুৱেশ্যন আইছি দেখিছানে? 2 to the power x, 3 to the power y, 6 to the power z। ইজি আইছি। 23 পাৰা নাই। এইটো কুৱেশ্যন মিষ্টেক আছিল অলপমান, সেইকাৰণে এনসাৰটো 7/10 আহিব। 12 to 23 x cube 6x square 3x plus 10. This is p of x. Factorize this. আমি x equal to -1 লৈ কিনে চাও। -1 whole cube -1 whole square 3 into -1 10 -1 -6 -3 10 বা ফার্স্ট রাইটে হয়ে গেল। therefore x plus 1 is a factor of px. Now perform the long division. 6x cube 6x square 3x plus 10 x আছে এটা হয়ে যাব x square এটা মাল্টিপ্লাই হলে প্লাস x square তাহলে মাইনাস হয়ে গেলে -7x square plus 3x plus 10 minus से minus दिया this will be 7x minus से plus से minus then plus हो जाएगा 10x plus 10 10 10x plus 10 so আমি লিখিব পাৰো x cube 6x square plus 3x plus 10 that is equal to x plus 1 into x square minus 7x plus 10. If I try to do middle term splitting here, this will look like this. That means x plus 1 x minus 2 x minus 5. So these are the factors. কেনেকে কৰিছা তবে যদি কৰিছা 5 নম্বৰ পাবা ইজি কুৱেশ্যন দিছে আৰু কিবা আছে সুধিব লগা ইখনৰ বাকি অল ক্লিয়াৰ সেকশন সি লাষ্ট কুৱেশ্যন তো simplify this. এটো তো অলপ গড়বড়ি দিছে ন সে x plus y x minus y and y গটিকেটা ফর্মুলাত ভাঙিব লাগিব ভাঙি পেলে আমি কাটাকাটি কৰিব লাগিব ফ্যাক্টৰাইজেশন কৰাৰ কথা নাই ইয়াতে obviously আমি ফর্মুলাত ভাঙি দিব লাগিব কি আছে তো x plus y whole cube question অলপমান বেছি নহয় অকনমান টান দিছে 6y x plus y x minus y so formula ভাঙি দিলে a cube plus b cube plus
3a square b ab square minus x cube minus y cube minus 3x square y plus 3x y square, and this will be 6x square minus y square. X cube plus y cube of कुंटू 6y আছে নটে আচ্ছা চলো 3x square y 3xy square minus x cube plus y cube plus 3x square y minus 3xy square minus 6x square y plus 6y cube কাটা যাব y cube তো কাটা না যায় আর কি কাটা যাব xy square তো কাটা যাব হয় না x এই দুটা লগ লাগি 3x square y 3x square 6x square y and 6x square y কাটা যাব বাকি যাব কিমান ইয়াতে y cube plus 6y cube, that means আৰু এটা বাকি আছে কোনটো আছে এটো তাহলে 8 হ'ব 8y cube কিমান পাইছা আনসার এটো সিম্পলিফিকেশন আৰু কিবা কোৱেশ্চন লাগে কাৰোবাক কৰি দিলো কৰিছানে তোমাৰটো স্কুল বেলেগে হয় এক্সাম হয় ন জুলাই দেব গৰমৰ বন্ধ যেতে চলি থাকব Question number 21 কি দিয়া আছে given a plus b plus c equal to 5 ab plus bc plus c equal to 10 so a cube plus b cube plus c cube minus 3abc এখিনি মানে কিমান হ'ব এটো ওলাব লাগে আমি ন এটো ফর্মুলা কি আছিল a plus b plus c whole into a square plus b square plus c square minus b minus bc minus c problem to all we do not know what is the value of a square plus b square plus c square এটো আমি নাজানো আমি উলাই লম এটো কেনেকে চাবা since a plus b plus c equal to 5 squaring both sides at once this will be a square b square c square twice of ab bc ca 25 so a square b square c square এখিনির ভ্যালু কিমান দিয়া আছে এখিনির ভ্যালু 10 therefore a square b square c square এখানে 20 ইফালে গুছি গলে কি হবে 5 so I got the value of this now next step তুমি কৰিব লাগে now a cube plus b cube plus c cube minus 3abc formula gives you a plus b plus c whole into a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus ca value of this is how much 5 a square b square c square মানে কিমান 5 আর এখানে মাইনাস দাল কমন ধরলে প্লাস হয়ে যাব না this value is how much 10 এখানে ঠিক আছে না মোর ক্যালকুলেশনটা চাই লবা 5 minus 5 minus 25
ক্যালকুলেশনটো চাই লবা একবাৰ 22 নম্বৰটো এইটো মই এটা কৈছো x x plus y দিটো আছে এইটো a ধৰিছো আৰু x minus y কি ধৰিছো আৰু তাৰ পিছত এইটো 6 minus 6 y আছে এইটো minus 3 কৰি পেলাই সাইডত পেলাই আৰু মানে কৰিছো x a minus a minus b whole square করে দিছা কিন্তু a minus b whole square করলে a আর b তো ফর্মুলা দিল আপনার 3 minus 3a মানে আচ্ছা 3ab a plus b হবো নাকি হবো হেতু ফর্মুলাটো হবো 3ab a plus b কৰি দিছা ন a cube minus b cube 3ab a plus b করলে তো তোমার তো এনো হেৰি হৈ যাব কিন্তু 3ab a minus b করলে ঠিক আছে 2y হৈ যাব কেনেকে কৰিলেও হ'ব কোৱেশ্চনটো কিন্তু হেতু কোৱেশ্চন কৰাৰ কাৰণে তুমি মাথা লগাব লাগিব কোনটো a বনাবা কোনটো b বনাবা কেনেকে a b দেখাবা এনেকে করলে মাথা লগাবা নালগে ডাইৰেক্ট হ'ব কেনেকে কৰিব পাৰা যদি ভাল কথা গম পাইছা না কি কৈছি ওকে ভাল কৰিছা এনেকে কৰিছা যদি ভেৰি গুড তো কোয়েশ্চন পেপার মোটামুটি ডিসকাশন হৈ গল ইজি কোয়েশ্চনে আছিল তোমালোকৰ এক্সপেক্টেশন আউট অফ 50 কিমান হয় 30 প্লাস পাব লাগে নে সবে 30 প্লাস এক্সপেক্টেশন নাই ন 20 প্লাস তো আমি পঢ়ি আছিলো লিনিয়ার নাম্বার 22 এটো 20 এটো কোয়েশ্চন মই মাল্টিপল টাইম কৰাইছো let 2 to the power x 3 to the power y is equal to k this equal to k x equal to k to the power 1 by x 3 to the power y is equal to k to over there 3 is equal to 1 by y then 6 to the power z equal to k to the power 1 by z so 2 into 3 that gives 6 k to the power 1 by x into k to the power 1 by y 1 by z তুমি তো পাওয়ার কেটা কি হবে প্লাস হয়ে যাব না পাওয়ার will be added so now 1 by x 1 by y তোমালোকে টান পাবা বুলি ডাইরেক্ট দিছে কোয়েশ্চনটো আচ্ছা এটো এফালে আনব লাগব না মাইনাস করার কারণে 1 by x 1 by z equal to 0 যোনে এক্সামত কৰিব নোৱাৰি ৰিগ্ৰেট কৰিছা নিজে নিজকে প্ৰমিস কৰা সাৰে ক্লাছত যিকেটা অংক কৰাই আমি ভালকে প্ৰেক্টিস কৰিম কাৰণ মই তোমালোকক সব ট্ৰিক শিকাই দিছিলো কোয়েশ্চন পেপাৰত 40 প্লাস সবে স্কোর কৰিব পাৰা ইচ্ছা কৰিলে ব্যক্তি আছে যদি আজি জায়গা কম আছে linear equation in two variables আমি কৰি আছিলো না ফিনিশ কৰিছো তোমার কোয়েশ্চন পেপার ঠিক আছে তোমার কোয়েশ্চন পেপার না বহুত টান না বহুত ইজি নহলে আৰু অলপ পালা হয় পেপার দিছে নেকি মিস্টেক বিলাক কারেকশন কৰিব আমি সেটআপটো খতম কৰিছো নেকি লিনিয়ার ইকুয়েশন ইন টু ভেরিয়েবলস নাই কৰা ন ক'তবা আছে চেপ্টারটো দিয়া এতে আছে নে নাইবা আছে 142 দিছে তোমালোকৰ টেক্সট বুকৰ পৰা কোনখিনি লৈকে পঢ়ালো ন মই লিনিয়ার ইকুয়েশন জেসমিনে ডেট লিখি দিছে সো 4.2 সাগে আজি ইউনিক সলিউশন এবিলাক কৰিছো নেকি আমি ইউনিক সলিউশন
ইনফাইনাইটলি মেনি সলিউশন কৰিছো ইবোৰ নাই কৰা ওকে এক্সারসাইজ এনসিইআরটি পৰা লৈছো মই 4.2 so y is equal to 3x plus 5 this is a linear equation in two variables already I have explained during last classes a linear equation always represents a straight line right and each solution of a linear equation represents a point on that straight line eta straight line বনিবলে কি লাগে এনেকে বহুত বিলাক আমাৰ ইনফাইনাইটলি মানে ডট লাগে না নাই so this is a linear equation only one equation is given that means it will represent only one straight line so upon one straight line how many point will be lying infinitely many that means for this equation number of solution will be infinite so likhim ami infinitely many solution reason to ki likhim ami as a straight line etu tomaloke likhini dile kotha nai contains infinitely many points ha word sum ahibo pare equation form moi dim to tomalok wait kora janu moi dim bele kitabor pa dim infinitely many points and each point represents a solution eta ei question tur additional kotha eta moi kudim ha if I say 1,2 is a point is it lying on this straight line a point to a to straight line ot poribo na nai তোমালোকে চেক কৰি কব পাৰা নেকি মোক কেনেকে গম পাম আমি left hand side ot ki ase so left hand side ot ase y value is 2 right hand side ot ki ase so 3x plus 5 and x value is 1 kiman paisu 8 they are not equal right they are not equal that means this value of x and y does not satisfy this equation so this point is not lying on this line ইয়ারে সলিউশন নহয় ইডাল পয়েন্টত নপৰে কবাত বেলেগত পৰিব ওপৰে তলে কবাত ঠিক আছে বাকি এবিলাক শিকাইছো নেকি মই তোমালোকক এনেকে কেতিয়া যাব এবিলাক পঢ়াইছো ন ওকে এটো কোয়েশ্চন ফার্স্ট কোয়েশ্চন তো আমার হৈ গল এটো this মানে linear equation in two variables always represent in this format this is standard format but already I told you each and every linear equation represents a straight line এটা মূল কথাটো হল এটা straight line এনেকাও হ'ব পাৰে এটা straight line এনেকাও হ'ব পাৰে এনেকাও হ'ব পাৰে এনেকাও হ'ব পাৰে পাৰে না নাই the straight line can be like this the straight line can be like this then আৰু কি চান্স আছিল এনেকৈ হ'ব পাৰে মানে মই যদি এটা কোঅৰ্ডিনেট এক্সিস বনাও straight line ডাল ইফাল দিও যাব পাৰে ইফাল দিও যাব পাৰে ইফাল দিও যাব পাৰে ইফাল দিও যাব পাৰে হয় না নহয় this is our coordinate system ইফালেও থাকব পাৰে ইফালেও থাকব পাৰে ওপৰতো হ'ব পাৰে তলতো হ'ব পাৰে এনেকো যাব পাৰে এনেকো যাব পাৰে এনেকো পাৰে এনেকো পাৰে these are the 8 possibilities right now how to determine that the given linear equation is in which form কেনেকা পজিশনত যাব প্লট নকৰাকে গম কেনেকে পাম তাৰ কাৰণে আমাক লাগে
intercept format, that is x by a y by b is equal to 1. Any linear equation given to you, suppose 3x plus suppose 2y is equal to 6 or minus 6 equal to 0, suppose তুমি প্ৰথমতে তাক এইটো ফৰমেট যে দেখা পাইছা এইটো ফৰমেটত এৰেঞ্জ কৰি ল'ব লাগিব. That means x and y should be on the left hand side, the constant term is on the right hand side. So if I arrange the equation like this way, I can see there is a 6 on the right hand side, but we need a 1 on the right hand side. 6 to 1 কেনেকে বনাব পাৰি? 6 এদি ডিভাইড কৰি রাইট সাইডত যদি 6 এদি ডিভাইড কৰা, লেফট সাইডত তুমি 6 এদি ডিভাইড কৰিবা নে নাই? কৰি দিলো। কৰাৰ লগে লগে কি হ'ব? this will be x by এটো কাটা যাব 2, এটো কাটা যাব, this will be y by 3 and this is 1. Now try to compare this one with this one. That means our a value is 2, b value is 3. a মানে হৈছে x intercept, b মানে হৈছে y intercept. Now if I draw the coordinate system like this, carefully observe, this is x, x dash, y, y dash. X dash and y dash represent the negative side of the axis, right? This a and b both values are positive. X intercept মানে ইয়াতে কাটা যাব, এখিনি হ'ব আমাৰ x intercept, লাইন টো এনেকে যাব। কিয় এনেকে যাব জানা? Because a and b both are positive, so the line will intersect both positive side of the axis. So এটো x intercept, গতিকে আমাৰ এখিনি কিমান হ'ব? a হ'ব, এখিনি কিমান হ'ব? b হ'ব। অলপ মাথা লগালে গম পাবা। this point is a, 0, this point is 0, b. তো যদি ইকুয়েশনটো দি কিনে তোমাক খুদে at which point of y axis this line will intersect, তুমি কব পারবা যে at 0, কিমান হ'ব? 0,3। আৰু যদি এটো বস্তু পাহৰি গলা বলে তুমি সাপোজ তোমাক ইকুয়েশনটো দি দিছে 3x + 2y - 6 = 0, সাপোজ তুমি ইবিলাক পাহৰি গৈছা, still you need to find at which point this line will intersect y axis. y axis কোনটো পইণ্টত কাটিছে আমি কব লাগে। আচ্ছা তোমালোকে নিজে অলপমান ভাবি কিনে কোৱা, y axisত যদি কাটে x কোঅৰ্ডিনেট কিমান হ'ব? At y axis, any point at y axis has a y coordinate, any point on the y axis has a x coordinate 0. তো ইয়াতে x টো যদি 0 বনাই দিও মই, তেতিয়া হলে কি হৈ যাব? এটো 2y = 6 হ'ব না? y ভ্যালু কিমান আহি যাব? 3। তো পইণ্টটো কি হ'ব? 0,3। তো হেতু এটা শর্টকাট ট্রিক হয়, MCQs এর কাৰণে বহুত বেনিফিশিয়াল হয় এটা ট্রিক। বাকি কেটাটো গম পাইছাই কেতিয়া ইফালে যাব কেতিয়া ইফালে যাব। বাকি প্যারালাল হতো মই কৈ দিব পাৰিম যে মই যদি লিখো x = 3, রাইট? ইয়াতে তো y মিসিং আছে, y যদি জোর জবরদস্তি এন্ট্রি করা কি হ'ব? x + 0y। এটা কোঅর্ডিনেট এক্সিসত চোৱা তুমি, if you put any value of y, x will be always 3. তো x = 3 খুঁটি মাৰি দিয়া দি পালে লাইনটো কি হ'ব? y এর প্যারালাল হ'ব। তো মনত কেনেকে ৰাখিম আমি? যোনটো ভেৰিয়েবল মিসিং থাকে হেতু এক্সিসৰ প্যারালাল হ'ব। পজিটিভ হলি পজিটিভ সাইডত, নেগেটিভ হলি নেগেটিভ, এনেকে হলি এনেকে হ'ব। এক্সামৰ আগত মই আৰু ৰিভিজন কৰাই দিম তোমালোকৰ ফাইনেল এক্সামৰ আগত, খালি মনত ৰাখিব চেষ্টা কৰবা বস্তুখিনি। মইতো কৈ দিলোৱে, আজিৰ ক্লাসটো ৰেকৰ্ডও হৈ আছে, এটো ভাল কথা। Next thing is write 4 solution. Okay, solution উলোৱাটো আমি শিকিম এতিয়া। How to get solution? We know there will be infinitely many solution. তোমালোকৰ মনত কোৱেশ্চন আহা নাই নেকি? If a linear equation is given,
is it mandatory that there will be always infinitely many solution? আমি যদি দুটা straight line লও, দুটা equation লও, then both equation will represent one straight line. They may intersect, not mandatory, they may intersect. তেতিয়া তোমালোকে কি পাবা? ইউনিক সলিউশন পাবা, আৰু যেটো আমাক ক্লাস 9 ত নালগে, ক্লাস 10 ত লাগে। আসলে 9 তে দিব লাগিছিল, কিবা লাগিছিল দাম ৰবা, ঠিক আছে। তোমালোকে সলিউশন হলো, সলিউশন মই কেইটামান ইকুৱেশ্যন লিখি দি আছো। সেকেন্ড ইকুৱেশ্যন ইজ pi x plus y is equal to 9, and third one is x equal to 4y. Solution ওলাব কোনে নাজানা কোৱা? তুমি নাজানা, তুমি নাজানা। ওকে, এটা মই দেখাই দিও তেনেহলে। For getting solutions you must separate x and y. Separate মানে ইকুৱেল সাইন ডালৰ দুইটা সাইডত x আৰু y টুক লৈ যাব লাগিব বেলেগ বেলেগকে। এটুত অলৰেডি আছে, এটুত কৰা দৰকাৰ নাই, বাট এটুত তো নাই। এটু সলিউশন কেনেকৈ ওলাম চাবা। এটুত মই এটা কাম কৰিব পাৰো, y টো ৰখাই দিলো, এটু যদি এইফালে লৈ যাও এনেকা হ'ব। এটা এখন টেবুল বনাবা, 4 সলিউশন লাগে বুলি কৈছে আমাক, 1 2 3 4। আচ্ছা, এটা চোৱা, y টো সিঙ্গল হৈ আছে, y is dependent variable, যোনটো ভেৰিয়েবল সিঙ্গল থাকে, that variable cannot take any value independently, it is always dependent upon x। তো x ৰ কিবা কিবি ভ্যালু পাতা, সাপোজ x ইকুয়াল টু মই 0 পাতি দিলে এখানে কি হ'ব? তো y ভ্যালু 7, y ভ্যালু কেনেকৈ 0 হ'ব? x মানে যদি 0 পাতো 2 0 যা 0, 7 minus 0 7 হ'ব। x মানে যদি মই 1 পাতি দিও 2 1 যা 2, 7 minus 2 5। x ইকুয়াল টু যদি মই 2 পাতি দিও 2 2 যা 4, 7 minus 4 3। x ইকুয়াল টু যদি মই 3 পাতি দিও 2 3 যা 6, 7 minus 6 1 1 2 3 4। therefore 4 solutions are, এটা হ'ব 0,7, x টো আগতে লিখবা, এটা হ'ব 1,5, এটা হ'ব 2,3, এটা হ'ব 3,1। if I represent this linear equation as a straight line, these all 4 will be lying on this straight line because they are solution, they satisfy the equation। এতিয়া এটা ইকুৱেশ্যন মই নিজে লগাই দিছো এতে, suppose x plus 3y equal to 7। এটো তোমালোকে নিজে করবা, এই তিনটার চারটা সলিউশন লিখা নিজে নিজে, ভালকে করবা, নিট এন্ড ক্লিন কে, ইমান বেশি একো নাই। তোমার ব্যাকটো অলপ হে করবাচোন, সাইড করবা। পাইৰ ভ্যালুটো পাই হিসাবত ৰাখিব পাৰিম আমি। Let me show you how to do it. For this question, if I keep the y, this will be 9 minus pi x। কথা নকবা, কথা বার্তা টাইম দিলু নহয় এতিয়া নকবা আৰু। So this is x, y, x means 0, y will be 9, x is 1, y will be 9 minus pi, x is 2, y will be 9 minus 2 pi, x is 3, y will be 9 minus 3 pi। Solutions are 0,9, 1,9 minus pi, 2,9 minus 2 pi, and 3,9 minus 3 pi। ইমান বেছি মেহনত কৰাৰ দৰকাৰ নাই। যদি তোমালোকে ভ্যালু পাতি কৰিছা ঠিকে আছে, বাৰু একো নাই, ভাল কথা। নাও নেক্সট পার্ট, আমি যদি এটো করব, এটো তো ইজি আছে বেশি, এটো আমি ডাইরেক্ট করব পারো না, এটো বেশি ইজি হয়। যোনে এতিয়া কৰিব পাৰা নাই বোর্ডত চাই লবা, জ্যোতিৰ্ময় ডিকচান্স, দিস ইজ x and y, এটো ডাইরেক্ট বনাই থোৱা আছে অলৰেডি।
যোনটো সিঙ্গল থাকে সেইটোৰ ভ্যালু নহয়, যোনটো কানেক্টেড হৈ থাকে তাতে ইনপুট দিবা। y is suppose 0, then 4 0 0, x will be 0. y is 1, 1 পাতিলে 4 1 যা 4, y is 2 8, y is 3 12. Solutions are কি কি হ'ব সলিউশন কেটা 0,0 x তো সদায় বিগিনিংত আহিব, প্ৰথম ভ্যালুটো x হ'ব মন ৰাখবা। 8,2 সলিউশন লিখোতে বহুতে উল্টাকে লিখি দিয়ে। ডাজন্ট ম্যাটার which variable is your input, কেতিয়াবা ইয়াতে x থাকে কেতিয়াবা y থাকে, সেইটো বাৰু পিছত হ'ব, কিন্তু লিখোতে সদায় x ৰ ভ্যালুটো আমি আগতে লিখিম। হ'ব তোমা বুজি পাইছা নে ষ্টেবিনা? Okay. Next question, check which of the following are solution of the equation. It is easy hoy. One equation is given, one linear equation is given, that is x minus 2y is equal to 4, and some solutions are suggested. First one is 0,2. এতিয়া মোক তোমালোকে ক'ব লাগে, আজি মই ক্লাছৰ বিগিনিংতে কৈছো নেকি সলিউশন কেনেকে চেক কৰে। 0,2 is a solution of this equation. Is this statement correct or incorrect? আমি left hand side to লিখি লম, left hand side x minus 2y, next value কেটা সব কি আছে, x মানে 0, y is 2, 0 minus 4 gives you minus 4. এটা কিমান আছে, right hand side is plus 4. Are they matching? No, they are not matching. তো আমি লিখিম therefore 0,2 is not a, এলাক MCQ যত আহিব, তোমালোকে ইমান লম্বা লেখা দৰকাৰ নাই, চেক কৰি চাবা। আচ্ছা এটা তোমালোকে নিজেও কৰিছচোন, এইটো √2, 4 √2. Is this a solution of this equation? চেক কৰা এইটো। নেক্সট মই তোমালোকক গ্ৰাফ বনাব দেখাম, গ্ৰাফ কেনেকে বনাব পাৰি, লগতে এৰিয়া কেনেকে ওলাব পাৰি এইটো দেখাব লাগিব। ট্রাই কৰা তো ইজিলি তোমালোকে ওলাব পাৰা আনসারটো। value to put kori, if LHS becomes equal to RHS, then it will be a solution, otherwise not. Ami left hand side to patim, that is x minus 2y. What are the suggested value of x and y? This is x, this is y. So is not equal to RHS, so not a solution. হয় গল, শেষ, ইজি। এতিয়া আমি গ্রাফ বনাম, তোমালোকৰ লগত গ্রাফ পেপার আছে নেকি? নাই, স্কেল আছে না, স্কেল দিয়ে বনাব লাগিব, স্কেল দি পারবা বনাব। How to plot a linear equation in two variable on coordinate axis using graph paper or pencil and scale. Scale দিও আমি প্লট কৰিব পাৰো। হা কি নাই, এখন বুকত নাই, পৰীক্ষাত যদি আহে তোমালোকৰ, তেতিয়া মই যিবিলাক অংক কৰাইছো সেইবিলাকতো কিতাপত নাছিল, আহিছিনা পৰীক্ষাত, তেনেহলে মই যদি এনসিআরটি খান পঢ়াই থলো হয়, পেপাৰখনৰ আধামান অংক কৰবাই নললা হয় তুমি। কিতাপৰ কোৱেশ্চন আহে নাই, আকৌ এটা দুটা কোৱেশ্চন আছে। এনসিআরটিৰ কথাটো তোমালোকে কিয় নুবুজা? এনসিআরটিৰ বুক গভৰ্ণমেণ্টে ডিসাইড কৰে ন, সেভ বনোৱাৰে। এতিয়া মই যে কলো প্লট কৰিব পাৰি, অলপমান আগতে যে শিকাইছিলো মই আফ্ৰিনা, যে লাইনটো এনেকে যাব পাৰে, পাৰে। If the question asks you find the area of the triangle formed by this straight line, formed by this equation, suppose মই দিলো x plus 2y is equal to 4. Find the area of the triangle formed by this linear equation with the
एक्सेस माने x আৰু y কিছক একেলগে প্লুৰাল ফৰ্মত কি বুলি কয় एक्सेस বুলি কয় তো মানে এই দুটা एक्सेसৰ লগত ই যে বনাব এটোৰ এৰিয়া ওলাই দিব লাগে কেনেকৈ ওলাবা এটা কামত দিব না ইন্টাৰসেপ্ট ফৰ্মটো এটো ওলাবা বেস ইনটু হাইট কৰি দিবা এৰিয়া ওলাই যাব এটো কথা এটা প্ৰথমতে আমি ড্ৰয়িং কৰাটো শিকো ইজি হয় তোমালোকে অলৰেডি কোঅৰ্ডিনেট জিওমেট্ৰি পঢ়িছাই এক্সারসাইজ 4.3 draw the graph of each of the linear equation in two variable one equation is given like 3 equal to মই 4 to কৰি দিছো হা জেসমিন 3 equal to 2x plus y উল্টাকে দিয়া আছে না তাক আমি নিজৰ নিজৰ জায়গাত লৈ আনি 2x plus y is equal to 3 y to ৰখাই দিয়া 3 minus 2x হল এটা এখন টেবুল বনাবা বঢ়িয়াকে ভালকে চাই ল তোমালোকে বনাব পারবা নিজে নিজে এখন টেবুল বনাবা ইয়াতে তিনটা মান ভ্যালু বা দুটা মান ভ্যালু লালে হৈ যাব now already I told you the single variable is dependent it cannot take any value itself x এর ভ্যালু যদি মই 0 পাতো হুমা x এর ভ্যালু যদি 0 পাতি দিও 2 0 যা কিমান হৈ যাব 0 বাছি যাব কিমান 3 if I put x equal to 1 2 1 ja 2 3 minus 2 1 if I put x equal to 3 suppose x equal to যদি মই 3 পাতি দিও 2 3 ja 6 3 minus 6 minus 3 এটা তোমালোকে স্কেলে দি কি বনাবা y axis and x axis বনাবা x x dash y y সবে স্কেল পেন্সিল উলাই ল বনাব লাগব 1 2 3 4 5 6 minus 1 minus 2 minus 3 minus 4 1 2 3 4 5 6 7 minus 1 minus 2 minus 3 minus 4 minus 5 6 minus 7 minus 8 তো ভ্যালু বিলাক তো মই শিকাইছিলো না অরিন্দম একবার লিখিও লবা 0,3 1,1 এটা তো জানাই x এর ভ্যালু আগতে লিখব লাগে 0,3 করব 0 1 2 3 এইটো পয়েন্ট 1,1 হলি এতে হ'ব হ্যাঁ গ্রাফ পেপার দিয়া 90% চান্স আছে 3, minus 3 1 2 3 এটো কোন কবাত এখিনি মানত হ'ব 1 2 3 1 2 3 এইখিনি মানত হ'ব কবাত মোর বনাওতে ইমান পারফেক্ট হনাই বস্তুটো 3, minus 3 1 পাতিলে 1 0 পাতি দিলে 3 minus 3 হ'ব 3,3 হলি 1 2 3 এইখিনি মানত হ'ব কবাত তো যিয়ে নহক স্ট্রেট লাইন টু দেখাত এনেকা হ'ব ইয়াতে লিখি দিম মই 3 equal to 2x plus y ইয়াৰে গ্রাফিক্যাল ফরম্যাটটো দেখাত এনেকা হ'ব তোমালোকে এটা নিজে বনাবা হা মই লিখি দিছো ইকুয়েশনটো draw the graph of the equation ইমান ইজি ইকুয়েশন দিয়া আছে কৰা আৰু ইজি দিয়া আছে যেটো x plus y equal to 4 নেক্সট না ইমান বেছি ইজি দিছে ডগেজ ভাই কৰি দিব এটো কোয়েশ্চন ডগেজ বুজি পোৱা নাই কামটো হৈ গল কোনবাই বুজি পোৱা নাই যদি কোনে বুজি পোৱা নাই প্লটিং সেবিনা বুজি পাইছা নে পাইছা ড্রয়িং কৰাটো বুজি পাইছা ন অস্মিতা ঠিক আছে ভাল কথা এটা কোয়েশ্চন দিয়া আছে 2,14 is a point these are the x and y coordinate
give the equations of two lines passing through this point and how many more such line are there and why. তা কথাটো হল এইটো পইণ্ট মই ধৰি ললো এইটো পইণ্টৰ মাজেদি যোৱা দুটা লাইনৰ ইকুৱেশ্যন তোমালোকে নিজে বনাই লিখিব লাগে। এক নম্বৰ কুৱেশ্যন। সেকেন্ডতে খুদিছে এটা পইণ্টৰ মাজেদি কিমানটা লাইন যাব পাৰে, যিমান মন যায় সিমান। that means you can create infinitely many equation for this point. এটা কেনেকে বনাম? definitely this point will be the solution of that equation we are going to create. তো আমি এটা ইকুৱেশ্যন বনাম চাবা। x এর ভ্যালু 2, y হলো কিমান 14, তো x plus y করলে কিমান হ'ব পাৰে? 16 হ'ব পাৰে না নাই? এটা হৈ গল। x এর ভ্যালু 2, y এর ভ্যালু 14, y minus x মানে কিমান হ'ব পাৰে? 12। তুমি যদি ভাবা যে মই অলপমান আৰু ধুনিয়াকে লিখো, এনেকে লিখিব পাৰা, ইফালে ইফালে মানে স্ট্যান্ডার্ড ফর্মত লিখিব পাৰা। দেখুন বনাও, আৰু দুটা মই বনাই দিছো, তোমালোকে নিজে দুটা বনাও। take two arrange the value of x and y in such a way that for 2 and 14 the equation satisfies. মই ইয়াতে ফার্স্ট ভ্যালু x and y ডাইরেক্ট এনে randomly পাতি দিছো, চকু মুজি x plus y, তাৰপিছত ভ্যালু দুটা প্লাস কৰি দিছো, x plus y equal to 16, এফালে আনলি কিমান হ'ব -16, y এর পৰা x minus 4 দিলে কিমান আহে 12 আহে, এফালে লৈ আনিছো -12। নিজে বনাও এটা ইকুৱেশ্যন দুটা, সবৰে এনসার বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে, ট্রাই কৰা। এটা যোনে বুজি পোৱা নাই বৰ্ডত চোৱা, মই একবাৰ লাস্ট টাইম বুজাই আছো। সাপোজ তুমি একো মাথা লগাব পাৰা নাই, অকল x এর ভ্যালুটো জানা, এনেকে লিখি ললা হল। এটা চাও কি ট্ৰিকত আমি বনাম। আমি প্লাস মাইনাস মাল্টিপ্লিকেশন ডিভিজন কৰিব পাৰো। বেসিক্যালি আমি প্লাস মাইনাসৰ লগত যাম, ইজি হ'ব। এনে ইচ্ছা মতে লিখা x plus 3y, এনে মই ইচ্ছা মতে লিখছো হা, মই randomly। আৰু এটা লিখিম 2x minus y লিখছো। তোমালোকে এটা কোৱেশ্চন কিবা এটা আন্দাজত x আৰু y এর মাজতে, মই দুটা লিখিলো নিজে, তোমালোকে এটা কোৱা x আৰু y থাকা এক্সপ্ৰেশন। y by 2 minus x, ওকে হ'ব, কথা নাই। এতিয়া এইখিনি লিখাৰ পিছত এইফালে কি হয়তো ডাউট আছে তো, সো x value is 2, y value is 14, এইখিনি কম্বাইন করলে কিমান হ'ব ক? 14 3 যা 42, 42 plus 2 44, এটা ইকুৱেশ্যন হৈ গল। এটো কথা বাৰা এতিয়া, x মানে কিমান আছিল 2, y মানে 14, 4 minus 14 minus 10। এটা বুঝিব নাই নেকি? এটা বুঝিব নাই? স্টেবিনা পাইছা? এটো কি হ'ব? y মানে 14, x মানে 2, 7 minus 2 মানে 5। যিমান মন যায় বনাই থাকব পাৰা ইনফাইনাইটলি মেনি। তার এখানে এক্সট্রা মাথা লাগার দরকার নাই, x আর y এর ভ্যালুটো মার্ক কৰি লবা, ইচ্ছা মতে কিবা এটা রিলেশন লিখবা, তাৰপিছত কি হ'ব ওলাবা। এটা মই এটুক মাইনাস কৰি কিয় লিখিছিলো, মই স্ট্যান্ডার্ড ফরম্যাটত লিখিছিলো। I have transposed this value of c to the left hand side so that it looks like ax plus by plus c. তুমি বুজি পাইছা অস্মিতা? তুমি বুজি পাইছা নে? জেৰিফা বুজি পাইছা? ওকে ফাইন। ইকুৱেশ্যন বনাব শিকালো। এটা তোমালোকৰ বিলিভ হল না এটা পইণ্টৰ মাজেদি কিয় ইনফাইনাইটলি মেনি লাইন পাৰ হৈ যায়। দিস ইজ দা জিওমেট্ৰিক্যাল ৰিজন। আমি যিমান মন যায় ইমান ইকুৱেশ্যন ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰো ফৰ দি সেম সলিউশন, সেম পইণ্ট। এটা তোমাৰ মানে জিওমেট্ৰিক্যাল প্রুফ হয়। নেক্সট কোয়েশ্চন নাম্বার 3, এটা কোয়েশ্চন কৰ হ। এটা লাইনৰ মাজেদি ইনফাইনাইটলি মেনি লাইন পাৰ হৈ যায়, নাহে পৰীক্ষাত কিন্তু। আচ্ছা কৈছে কি, if 3,4 lies on the equation, তোমালোকে লিখা, তোমালোকৰ বুকত নাই কুৱেশ্যনটো। 3y is equal to ax plus 7, find a। যদি 3,4 লাইন টু পইণ্ট টু এইটো লাইনত পৰি থাকে, then what will be the value of a?
सोचा था तुमने कर दे চাবা মই কোৱেশ্চনটো কৰিম যিবিলাকে বহুত ভাবিছা কোৰ কি কোৱেশ্চন এইবিলাক মন নাই কৰাৰ কাৰণে প্ৰথমতে এইটো পাতি লোৱা প্লিজ বৰ্ডত চাই লবা মই কৰি দি আছো প্লিজ ভ্যালু অফ y টো সদায় সেকেন্ড ভ্যালুটো এটো x ভ্যালুটো ফাৰ্ষ্টটো হয় this is x this is y মই বাৰে বাৰে কৈছো পৰীক্ষাত ভুল নকৰবা কিন্তু y value is 4 x value is 3 এটা according to question বুলি লিখিব পাৰা 3 4 12 3a plus 7 7 to equivalently minus 7 so what will be the value of 3a 5 a value will be 5/3 ঠিক আছে easy কিমান easy question কোনবা বুজি পোৱা নাই পাইছা নে বুজি ডিকশন জ্যোতিৰ্ময় বুজি পাইছা তে ওয়াল খনৰ ফালে কি চাই থাকা হোৱাইট কালাৰতে চাৰিওফালে হয় মই হোৱাইট পিন্ধি আছো ইফালে চালে হয় নে কি ভাবি থাকা মুৰ্গী আগতে আছিল না কণী আগতে আছিল গৰমত গৰম কিয় লাগে ঠাণ্ডাৰ দিনত কিয় নালাগে এনেকা কিবা কোৱেশ্চন কথা আহি থাকে নেকি এলিয়েন পৃথিৱীত কেতিয়া আহিছিল লাষ্ট টাইম এনেকা ধৰণৰ উল্টা ইমান বঢ়িয়াকে বুজাই আছো কথা মই চাব লাগে সি কিবা এনেকে থাকে এই ভগৱান ধোৱা ধোৱা ইমান অন্যমনস্ক হ'ব নাপায় বেয়া কথা এইটো নেক্সট চাবা এনেকা টাইপৰ কোৱেশ্চন পৰীক্ষাত আহিব পাৰে ডাইৰেক্ট ভ্যালু পাতি দিলে হৈ গল আৰু এটা দিও দিয়া ন এনেকা if 2k 2k minus 3 k plus 2 lies on 2x plus 3y plus 15 equal to 0 then find k k এর ভ্যালু ওলাব লাগে এটা বৰ বঢ়িয়া কোৱেশ্চন পাইছো মই এটো হল write the condition under which ax plus by plus c equal to 0 passes through origin चलो करके दिखाओ करा যদি এইটো লাইন অরিজিনৰ মাজেদি পাৰ হৈ যায় অরিজিন মানে জানা নে পয়েন্ট অফ ইন্টারসেকশন অফ x and y axis then x and y both value should be 0 যদি এই দুটা ভ্যালু 0 হয় বাকি যাব কিমান c equal to 0 হ'ব লাগিব that means ইয়াৰ পৰা আমি এটা কথা গম পালো if any linear equation in two variable does not have this term constant term c অকল ax plus by থাকে তাৰমানে সেই লাইনটো সদায় অরিজিনৰ মাজেদি যাব মই যদি লিখো 2x plus 3y equal to 0 এটো কাৰ মাজেদি যাব অরিজিনৰ মাজেদি যাব এটো ইনডাইৰেক্ট ইনফরমেশন পালা না বাস ইমানখিনিয়ে কথা আৰু বাকি জেসমিন আছে তোমাৰ এটা কিবা কিবি কোৱেশ্চন এবিলাক মই কৰাম বাৰু নেক্সট দিনাখন দুই এটা কোৱেশ্চন বাকি আছে আৰু বাট মোটামুটি 95% হৈ গৈছে পঢ়া এটো চেপ্টাৰৰ পিছত আমি পঢ়িম লাইনস এন্ড এংগলস তোমালোকে লগত স্কেল পেন্সিল ৰাখিবা দৰকাৰ হ'ব তুমি ক্লাস ক্ষতি নকৰবা এতিয়া আৰু তোমাৰ কম্পাসটো তলত পৰিছে আছিনা